বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা আলোচনা করব ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলা রায়ের প্যারা 1632। Thus, it is quite clear that the amendment was enacted by Parliament through the will of all the people of this country, both those represented by the party in power and those represented by the parties in opposition. Such an act of Parliament can be said to be extraordinary inasmuch as it reflects not only the will of the majority under a democratic system, nor just the will of the two-thirds of the House of Parliament, which is required for amendment of the Constitution. But in this case, the amendment was a reflection of the will of the whole nation. Hence, the amendment cannot be said to be unlawful. When the whole of the nation demands passage of a particular provision, it cannot be said to be undemocratic. And when such a process and change was triggered by the political distrust, as noted above, the alternative cannot be continuation of a outgoing party during the achieved through continuation of the party in power during the election process. An alternative is crucial for continued sustainability of the democratic system. Article para 1633. The Prime Minister and other members of Parliament are elected to represent their constituents for a period of 5 years for the day when they enter into office till day of dissolution of Parliament. At the end of the period of 5 years or earlier, if the elected representative lose the mandate of the people and Parliament is dissolved by the President. Thus, to think that the Prime Minister and the ministers who continue after the dissolution of Parliament to hold office are the representatives of the people is a fallacy. Para 1634. The democratic character of our Parliament is unlike those of other countries, inasmuch as our system allows for unelected persons to be made technocrat ministers and allows participation of female members of Parliament who are not directly elected by the people to govern the country. Thus, in any event, ours is not strictly a true democratic, since non-elected persons are able to take part directly in the governance of the country. Those technocrat ministers and female members in the reserved seats do not represent any members of the public. However, this state of events is permitted by the Constitution and therefore can be said to reflect the will of the people. Hence, if the people can choose by provision in the Constitution to govern by non-elected ministers and indirectly elected members, then there can be no harm in the people wanting to be governed by non-elected person for a period of 90 days, knowing full well that they choose to do so in the belief that they will thereby achieve a free and fair parliamentary election, which is the fundamental basis for democracy, a basic features of our Constitution. Article 1635. It is undoubtedly the Election Commission which is mandated to hold the general election. In this regard, I may refer to the deliberation which took place in Parliament when the bill was placed before it. The relevant portion of the debate are reproduced below. সংসদ বিতর্ক 24 মার্চ 1996, সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধন বিল 1996, ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মাননীয় স্পিকার, আজকের এই বিলটি উত্থাপন ও বিবেচনার আগে আপনার সামনে আমাকে এর উপর একটি আউটলাইন উপস্থাপন করতে হচ্ছে। এই বিলটি অত্যন্ত মূল্যবান। আজকে আমাদের এই সংসদে 300 জন সদস্য সাধারণ ভোটারদের ডিরেক্ট ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন এবং তারা আরও 30 জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করছেন। এই নির্বাচন
অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশন রয়েছে এবং এই নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা করার জন্য এবং সংবিধানে অর্পিত যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নন পার্টি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট গঠন নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে এবং এটার জন্য এই বিল উত্থাপিত হয়েছে। আর সেই লক্ষ্যে আমাদের যে সংবিধান রয়েছে সেই সংবিধানের বিশেষ একটি পরিবর্তন করতে হচ্ছে, আমাদের সেখানে একটা নতুন চ্যাপ্টার সন্নিবেশ করতে হচ্ছে। যেহেতু একটা নতুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি করতে হচ্ছে এবং সংবিধানে একটি নতুন চ্যাপ্টার সন্নিবেশিত করতে হচ্ছে, সেহেতু সংবিধানে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হচ্ছে, অর্থাৎ অনেকগুলি সংশোধনী আনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মিস্টার স্পিকার, এই বিলটি উপস্থাপনের পর আমরা আমাদের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি। তারা অনেকে এতে সংশোধনী দিতে চান। আপনার অফিসে তারা সেই সব সংশোধনী সাবমিট করছেন। আমি আজকে মোটামুটি এই হাউসে বিষয়টি একটি কাঠামো দাঁড় করাতে চাচ্ছি। মিস্টার স্পিকার, এই যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ইট উইল বি অ্যাবসলিউটলি ইন দি ইম্পার্শিয়াল ফাংশনিং অফ দ্য স্টেট। কারো মুখের দিকে চেয়ে বা কোনো পার্টির দিকে চেয়ে আমরা এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি করছি না। আমরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরি করছি যাতে ভবিষ্যতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে যেন কারো কোনো ওজর আপত্তি না থাকে, কেউ যাতে বলতে না পারে যে ভোটে রিগিং হয়েছে। সেই নিমিত্তে আজ এই বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আজকে বিবেচনার জন্য এসেছে। মিস্টার স্পিকার, আমাদের দেশে যে জুডিশিয়ারি বিচার বিভাগ, এটাকে আমরা সবসময় অবাধ ও নিরপেক্ষ দেখেছি, অর্থাৎ এবং এটা অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আমরা বাংলাদেশের অ্যাপিলেট ডিভিশন এর চিফ জাস্টিস অথবা বাংলাদেশের এক্স চিফ জাস্টিসকে চিফ অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগদানের কথা বলেছি এবং তার 10 জন অ্যাডভাইজার থাকবেন এবং যিনি সর্বশেষ অ্যাপিলেট ডিভিশন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, প্রথমে তাকেই অনুরোধ করা হবে এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার জন্য তিনি যদি রাজি না হন এবং তার যদি কোয়ালিফিকেশন না থাকে, তাহলে তার সাথে তার আগে যিনি অবসর গ্রহণ করেছেন তাকে অনুরোধ করা হবে। তারও যদি কোয়ালিফিকেশন না থাকে এবং তিনি যদি রাজি না হন, তাহলে তার আগে যিনি অবসর গ্রহণ করেছেন তাকে অনুরোধ করা হবে। এইভাবে আমরা ক্রমানুসারে অনুরোধ করতে থাকব যতক্ষণ না আমরা পাই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে বয়স 72 বছরের বেশি হতে পারবে না। যদি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি না পাওয়া যায়, তখন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যারা রয়েছেন সর্বকনিষ্ঠ থেকে শুরু করা হবে। প্রথমে সর্বকনিষ্ঠ দেখা হবে, তার যদি কোয়ালিফিকেশন না থাকে এবং তিনি যদি সম্মতি দেন, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হবে এবং তার পরামর্শ মতো প্রেসিডেন্ট বাকি 10 জন উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। এমনও হতে পারে যে সে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রয়েছেন, তাদের ভিতরেও যদি কাউকে পাওয়া না যায়, তাহলে দেশের একজন প্রখ্যাত নাগরিক বা খ্যাতনামা নাগরিক, যিনি দক্ষ, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আস্থাভাজন, সেরকম লোককে প্রেসিডেন্ট আহ্বান করবেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য। তাতেও যদি পাওয়া না যায়, তাহলে আমাদের দেশের একজন নাগরিক যার দক্ষতা অভিজ্ঞতা রয়েছে, যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন, যিনি নির্বাচন করতে পারেন, স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং যার ইন্টিগ্রিটি সম্বন্ধে কারো কোনো প্রশ্ন নেই, তাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করবেন। বাকি 10 জন উপদেষ্টা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা 3 মাসের জন্য কাজ করবেন। 3 মাসের ভিতরে নির্বাচন যাতে হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করবে। কারণ নির্বাচনটা করবে নির্বাচন কমিশন, এখানে সরকারের কোনো হাত নেই। আজকে সরকার নির্বাচন চালাচ্ছে। প্রশ্ন যখন উঠেছে, আমরা বিশেষভাবে মনে করছি যে জনসমক্ষে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবে যাতে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে।